Assalamu alaikum. Welcome everyone to my English class. Dear students, before starting our main lesson, I want to show you things. So everybody look at me. What is this, my dear students? Yes, it is a car. And after hearing this car, I want to tell you some sentences. So everybody listen to me very carefully. Okay. So now I am telling you some sentences. Going to market, I bought a car. And another sentence, when I went to market, I bought a car. And next sentence, I went to market and bought a car. So dear students, I told you now some sentences. Here meaning is same but formation already changed. So dear students, do you know what may be our today's topics? Yes, today we are going to discuss about transformation of sentences and the sentences of simple, complex and compound. So dear student, today's topic is our transformation of sentences. Transformation of sentences on simple, complex and compound sentence. And compound. So dear student, today we will learn some rules for the changing of simple to complex and compound sentence. So everybody be attentive, okay? Here I have written a sentence. In this sentence, without working hard, you will not shine in life. Okay, now before starting these rules and complex transformation of simple, complex and compound, at first you have to know about simple, complex and compound sentence. Simple sentence is a sentence where we find that one subject and one finite verb, and it can express its meanings without depending another clause. Okay, and in this sentence, without working hard, it is simple sentence because here we see one subject and one finite verb, and it can express its meaning without depending another clause. So it is simple sentence. And complex sentence is a sentence where we find that it depends another clause, and without depending another clause, it cannot express its full meaning. And compound sentence is a sentence where we find two principal clauses are added with some coordinating conjunction, and it is called compound sentence. Okay, so dear students, সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করার আগে আমাদেরকে আমরা জানলাম যে সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে একটি সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে ফাইনাইট ভার্ব থাকে, একটি সাবজেক্ট থাকে এবং অন্য কোনো ক্লোজের উপর নির্ভরশীল না হয়ে একটি অর্থ প্রকাশ করতে পারে। এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নিজে নিজে কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না, অন্য কোনো ক্লোজের উপর কী করতে পারবে, ডিপেন্ড হয়ে অর্থ প্রকাশ করতে পারবে। আর কম্পাউন্ড হচ্ছে দুটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ কিছু কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সেন্টেন্সে অর্থ প্রকাশ করে। তাহলে আজকে আমরা শিখব যখন সিম্পল সেন্টেন্সে উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত থাকবে তখন এই সিম্পল সেন্টেন্সটিকে আমরা কিভাবে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স করব। তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে যদি আমাদের থাকে উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, যখনই আমরা দেখব যে আমাদের কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে উইথাউট থাকলো, তারপরে ভার্ব থাকলো এবং ভার্বের পরে আইএনজি যুক্ত আছে, তখন আমাদের কমপ্লেক্স করতে হবে কিভাবে দেখো। তাহলে আমাদেরকে করতে হবে ইফ নিয়ে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের নেগেটিভ করব। ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড, you will not shine in life.
সিম্পল সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ হচ্ছে উইথাউট ওয়ার্কিং হার্ড। উইথাউট অর্থ হচ্ছে ছাড়া, অর্থাৎ উইথাউট ওয়ার্কিং হার্ড মানে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ, তুমি জীবনকে আলোকিত করতে পারবে না। তাহলে এই সিম্পল সেন্টেন্সটিকে আমরা যখন কমপ্লেক্স করব তখন আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে, নেগেটিভ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড, বাংলা অর্থ হচ্ছে যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো, ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ, তুমি জীবনকে আলোকিত করতে পারবে না। তাহলে এটা হলো কমপ্লেক্স, আমরা একটু জটিল করে বললাম, তাই এটি হচ্ছে একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখন আমরা এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটিকে যখন কম্পাউন্ড করব, তখন কি করব, আমাদের ইফের পরে যে সাবজেক্ট আছে এবং ডু নট পর্যন্ত এগুলো উঠে যাবে। তাহলে ডাইরেক্ট আমরা কি নেব, ওয়ার্ক হার্ড, ওয়ার্ক হার্ড, ওয়ার্ক হার্ড। তাহলে কি করব, আমরা ইফ থেকে সাবজেক্টের পরে নট পর্যন্ত উঠে যাবে, তারপরে আমরা কি নেব, ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ will not shine in life। তাহলে দেখো কি লিখছি, আমাদের উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করার ক্ষেত্রে আমাদের কি নিতে হবে, ইফ যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের নেগেটিভ সেন্টেন্স নেব। ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ, যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তুমি জীবনকে আলোকিত করতে পারবে না। আর যখন আমরা কম্পাউন্ড করব তখন আমরা ইফ থেকে সাবজেক্টের পরে নট পর্যন্ত অংশটি কি করব, এটি উঠে যাবে। তাহলে আমরা নিব ওয়ার্ক হার্ড, ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ। তা আমরা কি করলাম, অর যুক্ত করলাম। অনেকে কিন্তু কনফিউশনে পড়ে যেখানে আমরা অর করব নাকি অ্যান্ড করব। তাহলে তোমরা মনে রাখবে যে যখন উইথাউট যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে অথবা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমরা কি করব, কম্পাউন্ড করব, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের এখানে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কি নিতে হবে, অর নিতে হবে। তাহলে মনে থাকবে যে আমরা যখন উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্স দেখব, তখন আমরা সেই সিম্পল সেন্টেন্সকে ইফের পরে নট যুক্ত করব সাবজেক্টের পরে, তারপরে বাকি অংশ নেব, তারপরে পরের যে দ্বিতীয় ক্লোজটি থাকবে সেটি ঠিকই থাকবে। এবং কম্পাউন্ড করার সময় ইফ থেকে সাবজেক্টের পরে নট পর্যন্ত অংশটি উঠে যাবে, তারপরে যে পরের অংশটি থাকবে সেটিই বসবে, তার সাথে আমরা অর যুক্ত করব, তারপরে দ্বিতীয় ক্লোজটি যেটি থাকবে সেটিই বসাবো। ঠিক আছে, এরপরে দেখো অ্যানাদার এক্সাম্পল, উইথাউট লাভিং আদার্স। উইথাউট লাভিং আদার্স অর্থাৎ অন্যান্যদের ভালোবাসা ছাড়া, you cannot be loved by others। তাহলে কি লিখছি দেখো তো, উইথাউট লাভিং আদার্স অর্থাৎ অন্যান্যদের ভালো না বাসে, ইউ ক্যান নট বি লাভড বাই আদার্স, তুমি অন্যান্যদের ভালোবাসা পাবে না। অর্থাৎ আমরা যদি কাউকে ভালো না বাসি তাহলে কেউ আমাদের ভালো বাসবে না। তাহলে একটির প্রতিদানে আরেকটি কাজ আসে যাবে। তাহলে উইথাউট লাভিং আদার্স ইউ ক্যান নট বি লাভড বাই আদার্স। লাভড বাই আদার্স হতে পারে, এখানে দেমও হতে পারে, আদার্স হতে একবার লিখছি বাই দেম। তাহলে এই সিম্পল সেন্টেন্সকে আমাদের কি করতে হবে, এখন ইফ করতে হবে। ইফ ইউ ডু নট লাভ লাভিং আদার্স, অর্থাৎ কি লিখছি, ইফ ইউ ডু নট লাভ আদার্স, তুমি যদি অন্যান্যদের ভালো না বাসো তাহলে কি হবে, তুমিও তাদের দ্বারা ভালোবাসা পাবে না। তাহলে ইউ ক্যান নট বি লাভড বাই আদার্স বাই দেম। তাহলে দেখো আমরা তাহলে কমপ্লেক্স করলাম, ইফ যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্স নিলাম, ইফ যুক্ত কি নিলাম, নেগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে ইফ ইউ ডু নট
ইফ ইউ ডু নট অথবা ডোন্ট করতে পারো, ইফ ইউ ডু নট লাভ আদার্স ইউ ক্যান নট বি লাভড বাই দেম। যদি না তুমি তাদের ভালোবাসো তুমি তাদের দ্বারা ভালোবাসা পাবে না। তাহলে এটি হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখন আমরা কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করব। ইফের পরে সাবজেক্ট এবং নট পর্যন্ত অংশটি কি করব, তুলে দেব। তাহলে আমরা কি পাবো এখানে, লাভ আদার্স, লাভ আদার্স অর ইউ ক্যান নট, পরের অংশটি ঠিকই থাকবে, ইউ ক্যান নট বি লাভড বাই দেম। তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আমরা করলাম লাভ আদার্স অর ইউ ক্যান নট বি লাভড বাই দেম, তাদের ভালোবাসো নইলে তুমি তাদের দ্বারা ভালোবাসা পাবে না। তাহলে আমরা এটা কি করলাম, কম্পাউন্ড করলাম। তোমরা মনে রাখবে যে যখন উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকবে তখন শুধু ইফের পরে সাবজেক্ট নিব, তারপরে সাবজেক্ট অনুযায়ী কী নেব, এখানে ডু নট নেব, তারপরে বাকি অংশটি নিব, তারপরে দ্বিতীয় ক্লোজটি যেটি থাকবে সেটি নিব। আর তারপরে কম্পাউন্ডের সময় আমরা কি করলাম, ইফ থেকে সাবজেক্টের পরে নট পর্যন্ত অংশটি তুলে দিলাম, তারপর পরের অংশটি নিলাম, তার সাথে আমরা কি যোগ করলাম, অর যুক্ত করলাম। এটি কিন্তু সবাই ভুল করে থাকে, অরের জায়গায় অ্যান্টও করে ফেলে। আমরা এরপরে অ্যান্ট যোগ করার নিয়ম শিখব, ঠিক আছে। তাহলে লাভ আদার্স অর ইউ ক্যান নট বি লাভড বাই দেম। তাহলে ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা তাহলে কি করতে পারবো, উইথাউট যুক্ত উইথাউটের পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকলে আমরা খুব সহজেই কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করতে পারবো। এছাড়াও যদি আমাদের এই সেন্টেন্সটি কম্পাউন্ড থাকে, কম্পাউন্ড যুক্ত সেন্টেন্সটিকে আমরা কি করতে পারবো, কম্পাউন্ড থেকে সিম্পলও করতে, কমপ্লেক্সও করতে পারবো, আবার সিম্পল সেন্টেন্সও করতে পারবো। অর্থাৎ একটি যদি আমাদের ভালোভাবে জানা থাকে আমরা এটি দিয়ে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডও করতে পারবো, আবার কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করতে পারবো, কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলও করতে পারবো। তাহলে ক্লিয়ার। এরপরে আমরা আরেকটি নিয়মে যাই। আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছো। এরপরে দেখো, এরপরে যদি বাই প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকে, সিম্পল সেন্টেন্সে যদি থাকে, বাই, অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্সে যদি আমাদের কি থাকে, বাই থাকে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, দেখো বাই ড্রিঙ্কিং মিল্ক, বাই ড্রিঙ্কিং মিল্ক। তাহলে কি লিখছি, বাই ড্রিঙ্কিং মিল্ক ইউ ক্যান গেট ভিটামিনস। বাই অর্থ কি, কোনো কিছুর দ্বারা, অর্থাৎ বাই ড্রিঙ্কিং মিল্ক ইউ ক্যান গেট ভিটামিনস, অর্থাৎ দুধ পান করিয়া তুমি ভিটামিন পেতে পারো। তাহলে এই বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে আমরা তাহলে কিভাবে এখন কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করব তোমরা সবাই খেয়াল করো, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা কি যুক্ত করব কমপ্লেক্সে, ইফ নেব, ইফ ইউ ড্রিঙ্ক মিল্ক। এখানে কিন্তু আমরা নেগেটিভ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নেব না। ইফ ইউ ড্রিঙ্ক মিল্ক you can get vitamins। কি লিখছি দেখো, if you drink milk, যদি তুমি দুধ পান করো, you can get vitamins। অর্থাৎ আমরা এই সিম্পল সেন্টেন্সটিকে কি করব, if এর পরে সাবজেক্ট নেব এবং সেই ড্রিঙ্কিং থেকে এখানে আমরা কি নেব, ড্রিঙ্ক নেব। তাহলে if you drink milk, যদি তুমি দুধ পান করো, ইউ ক্যান গেট ভিটামিনস। তাহলে পরের ক্লোজটি ঠিকই থাকবে, ঠিক আছে। এরপরে যখন আমরা করব কম্পাউন্ড, অর্থাৎ যখন আমরা কম্পাউন্ড করব তখন কি করব, ইফের পরে সাবজেক্টটি উঠে যাবে। তাহলে ড্রিঙ্ক মূল ভার্বটি নেব, ড্রিঙ্ক মিল্ক, ড্রিঙ্ক মিল্ক। তাহলে এখানে আমরা কি যুক্ত করব, অর না অ্যান্ড, অবশ্যই এখানে কি যুক্ত করব, অ্যান্ড যুক্ত করব।
তোমরা মনে রাখবে যে বাই যুক্ত যখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্স দেখব এবং ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত দেখব, তখন আমরা কমপ্লেক্সে কি করব, ইফ যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স নেব, তারপরের অংশ ঠিকই থাকবে। তাহলে কম্পাউন্ড করার সময় ইফের পরে সাবজেক্টটি উঠে যাবে, ডাইরেক্ট এখানে আমরা কি করলাম, ড্রিঙ্ক মিল্ক অ্যান্ড পরের ক্লোজটি ঠিকই থাকবে, অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট ভিটামিনস। তাহলে আমরা কি করলাম, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ড্রিঙ্ক মিল্ক অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট ভিটামিনস, দুধ পান করো এবং তুমি ভিটামিন পাবে। তাহলে তোমরা এটি মনে রাখবে যে যখন সিম্পল সেন্টেন্সে বাই থাকবে এবং বাইয়ের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকবে, তখন আমরা কমপ্লেক্স করবো ইফের পরে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নেব, তারপরের ক্লোজটি ঠিকই থাকবে। এবং কম্পাউন্ড করার সময় ইফের পরে সাবজেক্টটি উঠে যাবে, তার সাথে যে পরের অংশটি থাকবে সেটি বসবে এবং তার সাথে আমরা কি যুক্ত করব, অ্যান্ড যুক্ত করব, অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট ভিটামিনস। এক্ষেত্রে কিন্তু সবাই ভুল করে থাকে যে এখানে আমরা অ্যান্ড করব নাকি অর করব। তাহলে তোমরা মনে রাখবে যে যখন কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকবে, তখন আমাদের কি করতে হবে, অবশ্যই সেটার ক্ষেত্রে আমরা কি করব, উইথাউট থাকলে ইফ যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্স নেব, আর উইথাউট ছাড়া যদি বাই থাকে তখন আমরা ইফ যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স নেব, পরের ক্লোজটি ঠিকই থাকবে। আর হচ্ছে কম্পাউন্ড করার সময় আমরা কিন্তু কি করব, অ্যান্ড যুক্ত করব যদি বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকে। ঠিক আছে, তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমাদের অ্যান্ড আর বাট কখন আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে করব। এক্ষেত্রে কিন্তু সবাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে। ঠিক আছে, তারপরে দেখি আরেকটি সেন্টেন্স আমরা প্র্যাকটিস করি। সিম্পল সেন্টেন্সে যদি থাকে বাই রানিং ফাস্ট, ফাস্ট মানে দ্রুত, দ্রুত দৌড়িয়া বা দ্রুত দৌড়ানোর মাধ্যমে, বাই রানিং ফাস্ট you can win the prize। কি লিখছি, বাই রানিং ফাস্ট ইউ ক্যান উইন দ্য প্রাইজ, অর্থাৎ দ্রুত দৌড়িয়া তুমি পুরস্কারটি পেতে পারো, অর্থাৎ দ্রুত দৌড়ানোর মাধ্যমে তুমি পুরস্কারটি পেতে পারো। আর উইথাউট অর্থ হচ্ছে কি ছাড়া, ওই কাজটি ছাড়া তুমি আরেকটি কাজ করতে পারো, আর এখানে হচ্ছে একটি কাজের মাধ্যমে তুমি আরেকটি কাজ করতে পারবে। তাহলে বাই রানিং ফাস্ট ইউ ক্যান উইন দ্য প্রাইজ, এটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে এই সিম্পল সেন্টেন্সটিকে আমরা যখন কম্পাউন্ড করব, তখন কি করব, অবশ্যই ইফযুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স নেব। তাহলে ইফ ইউ, তারপরে ভার্ব নেব ইফ ইউ রান ফাস্ট, ইফ ইউ রান ফাস্ট, যদি তুমি দ্রুত দৌড়াও, ইউ ক্যান উইন দ্য প্রাইজ। অর্থাৎ বেঙ্গলি অর্থ হচ্ছে ইফ ইউ রান ফাস্ট ইউ ক্যান উইন দ্য প্রাইজ, যদি তুমি দ্রুত দৌড়াও তাহলে তুমি পুরস্কারটি পেতে পারো। তাহলে কি করলাম, ইফ নিলাম, তারপরে আমরা এখানে যেহেতু সাবজেক্ট আছে সেন্টেন্সে ইউ, আমরা ইউ নিলাম, তারপরে এখান থেকে রানিং থেকে আমরা কি করলাম, রান নিলাম, ভার্ব নিলাম, তারপরে যে অ্যাডজেক্টিভ আছে সেটি নিলাম, আর তারপরে দ্বিতীয় ক্লোজটি নিলাম। এখন আমরা এটা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এখন আমরা করব কম্পাউন্ড। তাহলে ইফ ইউ এটি উঠে যাবে, তাহলে আমরা কি বসাবো, রান ফাস্ট, রান ফাস্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান উইন দ্য প্রাইজ। তাহলে ঠিক আছে, আমরা কি করলাম, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ইফের পরে সাবজেক্ট পর্যন্ত তুলে দিলাম, তারপরে আমরা ভার্ব নিলাম রান ফাস্ট, তারপরে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করলাম, তারপরে দ্বিতীয় ক্লোজটি যেটি থাকবে সেটি নিলাম। তাহলে আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছো। ঠিক আছে, তাহলে দেখো, তাহলে আমরা আজকে কি করলাম, উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি এবং বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে আমরা কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করা শিখলাম। তাহলে আশা করি তোমাদের
আজকে থেকে আর অ্যান্ড এবং অর যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ভুলে আর ভুল হবে না। তোমরা তাহলে সবাই সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো এবং সবাই খাতায় লিখে নিয়েছো। এরপরে তোমাদের জন্য একটি প্র্যাকটিস দেবো, তোমরা রেডি হও এবং লিখে আমাকে কমেন্ট বক্সে পাঠাও, ঠিক আছে? তাহলে আমরা আজকে কি করলাম, সিম্পল, কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করলাম। তাহলে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করতে পারলে আমরা সহজে কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্সও করতে পারবো, আবার কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলও করতে পারবো, ঠিক আছে? তোমাদের যে কোনো একটি সিম্পল, কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড যে কোনো একটি সেন্টেন্স আমি দেবো, তোমরা আমাকে লিখে জানাও। ডু অর ডাই, এটি কোন সেন্টেন্স বলো তো? এটাই হচ্ছে সিম্পল, কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড সেন্টেন্স? কে পারবে আমাকে লিখে জানাও, সিম্পল, কমপ্লেক্স নাকি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স? আমাকে লিখে জানাও কমেন্ট বক্সে যে আমি লিখছি ডু অর ডাই, এটি সিম্পল, কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। মেহেদি হাসান রূপক লাইনে আছে এবং ক্লাসটি সুন্দরভাবে উপভোগ করতেছে। ইসরাফিল হোসেন ভেরি গুড লিখেছেন, ধন্যবাদ। তারপর মেহেদি হাসান রূপক, কিন্তু তুমি আমার অনেকগুলো সেন্টেন্স যেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করলাম ক্লাসে সবগুলো তুমি লিখে জানিয়েছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমাদের যে সেন্টেন্সটি দিলাম সেটি হচ্ছে ডু অর ডাই। ডু অর ডাই এটি কোন ধরনের সেন্টেন্স? এটি হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এটি হচ্ছে কি? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটিকে তোমরা এখন সিম্পল এবং কমপ্লেক্স করে আমাকে জানাও। ডু অর ডাই এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটিকে কমপ্লেক্স অর্থাৎ সিম্পল এবং কমপ্লেক্স করে আমাকে জানানোর চেষ্টা করো কমেন্ট বক্সে। তোমরা ট্রাই করো আজকের ক্লাসের আলোকে, কিন্তু তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছো। তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও ডু অর ডাই। তাহলে ঠিক আছে, তোমরা চেষ্টা করতেই থাকো নিজে নিজে। এবং তাহলে দেখো আমাদের ডু অর ডাই এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটিকে আমরা কিভাবে সিম্পল করব। বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি নেব নাকি উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি নেব? যেহেতু ওয়ার যুক্ত আছে তোমরা খেয়াল করো যে এখানে সিম্পল এবং কমপ্লেক্সে কি বসবে। তাহলে আমাদের তোমরা চেষ্টা করতেই থাকো, আর তোমাদের সুবিধার জন্য আমি কারেক্ট অ্যান্সারটি দিচ্ছি। কি হবে, আমরা যখন কি করব সিম্পল আর কমপ্লেক্স করব তখন কি হবে, কি হবে দেখো। তাহলে যেহেতু এখানে অর যুক্ত আছে, অর যুক্ত থাকলে আমাদের কি করতে হবে, উইথাউট নিতে হবে, উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি নিতে হবে। তাহলে উইথাউট কি হবে, উইথাউট ডুইং, without doing you will die। তাহলে উইথাউট ডুইং ইউ উইল ডাই এটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। এটি হচ্ছে কি সিম্পল সেন্টেন্স। কি করলাম আমি, উইথাউট ডুইং ইউ উইল ডাই, এটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। যেহেতু ওয়ার আছে সেহেতু আমাদের করতে হবে উইথাউট। তাহলে উইথাউট ডুইং ইউ উইল ডাই এটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। যদি না তুমি এটি করো তুমি মরবে। আর কম্পাউন্ডের অর্থ দাঁড়ায় করো কিংবা মরো। তাহলে উইথাউট ডুইং ইউ উইল ডাই এটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। আর যদি আমরা কমপ্লেক্স করি, ইফ ইউ ডু নট ডু ইউ উইল ডাই। ইফ ইউ ডু নট ডু ইউ উইল ডাই, যদি না তুমি করো তুমি মরবে। তাহলে ডু আর ডাই এই কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটিকে আমরা কি করলাম, সিম্পল করলাম উইথাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত করে, এবং কমপ্লেক্স করলাম আমরা ইফ যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে, এবং পরের ক্লোজটি কিন্তু ঠিক হয়ে আছে।
তাহলে ঠিক আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা তাহলে আজকের ক্লাসটা সুন্দরভাবে উপভোগ করলাম। ঠিক আছে, সবাইকে আজকের ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকার জন্য ধন্যবাদ। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এবং আমি যে সেন্টেন্সগুলো করালাম সেগুলো আবার বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকো। ঠিক আছে? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, নো মোর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর স্টেইং উইথ দ্য ক্লাস। আল্লাহ হাফেজ।